नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 16 तारिख गुरुवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर रथयात्रा नीति निर्घंट भोर 6टारू मंगल आलती सकाळ 9:30 रु पहंडी आरंभ 4टारे रथ टणा रथयात्रा उत्सव मुखर होई उठिछि श्रीक्षेत्र पुरी भक्तमय हेलानी बड़दाण्ड कालिया साँतर टिके दर्शन पाई राज्य तथा राज्य बाहर भक्तों सुओ छुटिलानी। आज पवित्र घोष यात्रा श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु नीति निर्घंट करा जायछि। सेही अनुसार रथटणा अपराह्न 4टारू आरंभ हेबो। श्रीजीउको धाड़ी पहंडी सकाळ 9:30 रु आरंभ हेबो। भोर 6टारू मंगल आलती और सकाळ पहिले नीतिकांति महाप्रभुको विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा दिन भोर समयरु श्रीमंदिर पूजा विधि आरंभ हेबो। परवर्ती खबर ओडिशार रेल नेटवर्क को बल पारादीप हरिदासपुर दोहरीकरण को केंद्र कैबिनेट मंजूरी। केंद्र कैबिनेट बुधवार 7टी गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प को मंजूरी देइछि। केंद्र कैबिनेट रे पारादीप हरिदासपुर दोहरीकरण को प्रकल्प को मंजूरी मिली। यह सहित राजखर स्वान और डांगोपसीर चतुर्थ लेन प्रकल्प को मध्य मंजूरी मिली। दुई प्रकल्पर मोट मूल्य प्राय 3,907 कोटी टंका। ओडिशा एवं झारखंड राज्यर 4टी जिला को कभर करथिबा दुई प्रकल्प भारतीय रेलवे नेटवर्क को प्राय 145 किलोमीटर वृद्धि करिबो। एही प्रकल्प गुड़िक प्रधानमंत्री गति शक्ति जातीय मास्टर प्लान रे योजना करा जायछि। परवर्ती खबर आउ चलिबनी मनमानी सरकारी डाक्टर लेखिबे जेनेरिक औषध। रोगी को सस्तारे औषध उपलब्ध करने लक्ष्य सरकार जेनेरिक औषध सेवन विषय कहती। सरकारी डाक्तरों को मध्य जेनेरिक औषध लिखा परामर्श दि जाए। यह पर भी सरकारी डाक्तखाना नामी दामी मेडिसिन लेखा जाउछि। रोगी अजथारे से मेडिसिन बाहर किणी खर्चांत होउछि। एभली किछि अभियोग जिला प्रशासन पाखरे पहुंचीथिला। एणु सरकारी चिकित्सालय चिकित्सा पे आसुथिबा रोगी को सस्ता और सुलभ औषध जोगाइबा लक्ष्य नहीं भद्रक जिलापाल कड़ा तागिद करछंती। परवर्ती खबर एणिकी राशन पनीपरिबा भली 10 मिनिट रे पहुंचबो गैस सिलिंडर। एचपीसीएल सह बड़ डील। एणिकी एलपीजी सिलिंडर ऑर्डर करी आउ करबा को पड़िबो नहीं अपेक्षा। एणिकी ऑर्डर करिबार मिनिट रे घरे पहुंचबो गैस सिलिंडर। घरोई राशन सामग्री भली आपण क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म रु एलपीजी सिलिंडर मध्य मगाई पारिबे। इंस्टामार्ट सहित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहयोग रे देश रे प्रथम थर पई डील होईछि। एही सेवा जरिया रे ग्राहक माने बे इंस्टामार्ट ऐप माध्यम रे एचपीसीएल नुआ 10 किलोग्राम विशिष्ट एचपी नव्या कंपोजिट एलपीजी सिलिंडर ऑर्डर करि परिबे। प्रथम थर पई बेंगालुरु रे आरंभ हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर सीएमओ फाइल गायब घटना रे समन। सीएमओ फाइल गायब घटना रे कमिशनर पुलिस रो समन। अवसरप्राप्त आईएएस राजेश वर्मा और पूर्वतन आईटी सचिव मनोज मिश्र को समन। दुईटी कमिशन तदंत फाइल न मिलवा घटनार तनाघना 3 दिन भितरे आईओ निकट रे हाजर हेबाकु समन करबाकु कुहा जायछि। जहार संपृक्ति आसीब समस्त को जेरा कराजिबो बोली क्राइमब्रांच कहिछि। परवर्ती खबर रथयात्रा लागि निशा कारोबार रे कटकणा पुरी सहर रे 4 दिन मद भांग दुकान बंद। रथयात्रा पई चल चंचल हेलानी श्रीक्षेत्र। श्रीगुंडीचा ठारू नीलाद्री विजय पर्यंत पुरी रे लागिबो खचाखच भिड़। कड़ा नजर रे रहिबो सहर एपरिकी सहर तली अंचल मध्य सुरक्षा बलय भितर रहिबो। तेणु रथयात्रा गहली को श्रृंखलित करिबा पई जिला आबकारी कार्यालय पक्षरु मद दुकान बंद लागि निर्देश जारी कर जायछि। रथयात्रा अवसर रे सहर समेत सदर उपकंठरे समस्त विदेशी देशी मद दुकान और बार पाखापाखी 4 दिन बंद रहिबो बोली सूचना दैछंती जिला आबकारी अध्यक्ष जगदीश सामल। परवर्ती खबर दिल्लीर 108टी स्कूल कोठा असुरक्षित 7 कोठा को तुरंत भांगिबा को अनुमोदन। राजधानी दिल्लीर सरकार शिशु सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे पुराणा एवं जीर्ण विद्यालय कोठा उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को निष्पत्ति नेइछंती। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नेतृत्व में सरकार 108टी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालय कोठा को असुरक्षित घोषणा करिसंती। एही कोठा गुड़िक मध्यरु अनेक एते पुराणा जे कोनोसी समय भुसुड़ी पड़िबार आशंका रहिछि। सरकार समस्त पुराणा स्कूल रो एक स्ट्रक्चरल ऑडिट निर्देश देइछंती। भांगी रुजी जाइतिबा 54टी कोठार ऑडिट समाप्त हेबा पर ही भंगा प्रक्रिया आरंभ हेबो। परवर्ती खबर विश्व चिप मार्केट रे नुआ बस हेबो भारत। सरकार खोलीदेले राजकोष 1.37 लाख कोटी टंकार बजेट आवंटन। भारत को दुनियार प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स एवं हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस करने दिगरे केंद्र सरकार एक ऐतिहासिक पदक्षेप नेइछंती।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ 2.0 କୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଦେଶ ଭିତରେ ଚିପ୍ ଏବଂ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ 1.37 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଚାମ୍ପିୟନ ହେବା ହେବନି ସହଜ। ଆଇସିସି ବଦଳାଇଲା ଦିନିକିଆ ଓ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ଫର୍ମାଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଇସିସି ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛି। ଏଡିନବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମିତିର ସୁପାରିଶକୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଇସିସିର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବା। ନୂଆ ଫର୍ମାଟ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚରୁ ନେଇ ଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସ୍ତର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଓ ଦର୍ଶକ ଉଭୟଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ସମର୍ପଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ସମର୍ପଣ ଆପ୍ ଘରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିପାରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସହଜ, ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହିତ ଏକ ପବିତ୍ର ସେତୁ ଭଳି ଯୋଡ଼ିବ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତିପୂତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ ହୁଣ୍ଡି ସମର୍ପଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଓକାକ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏସଜେଟିଏର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଭାଇ ଗିରଫ, ଲାଗିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମର ମୁଖ୍ୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଭାଇ ଶାଲିଗ୍ରାମ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଜମି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମାରପିଟ ଏବଂ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ରାଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ୍ଡା ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହରିୟାଣାରେ ଆଉ 10 ଦିନ ବଢିଲା ଏସ୍ଆଇର ସମୟସୀମା। ଜୁଲାଇ 14 ବଦଳରେ 24 ତାରିଖରେ ଜମା ହେବ ଇଏଫ୍। ହରିୟାଣାରେ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଗହନ ପୁନଃ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏସ୍ଆଇର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 14 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିଏଲଓ ଇମ୍ୟୁରେସନ ଫର୍ମ ଇଏଫ୍ ଜମା କରିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି 36 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ମତଦାତା ସୂଚୀରୁ ବାଦ ପଡୁଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାରତ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ସମୟ ସୀମାକୁ ଆଉ 10 ଦିନ ବଢାଇ ଜୁଲାଇ 24 ତାରିଖ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇରେ ଏବେ ଆହୁରି 36 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ସତ୍ୟପାନ ବାକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇ20 ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଗଡକରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ। 4 ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା। ଇ20 ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭ୍ରାମାତ୍ମକ ଓ ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ପ୍ରସାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକରେ ଇ20 ଇନ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଚାର କରାଯିବା ସହ ଗଡକରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନିଶାନା କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଡକରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକରେ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ତ୍ତ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ଟକ୍ରାଟକ୍ରି ସ୍ଥିତି। ଶହୀଦ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଡାକିଲା କଂଗ୍ରେସ, ହେଲେ ରଖିଲା ବଡ ସର୍ତ୍ତ। ଦିଦି ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମା ମାଗି ତାପରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା କଂଗ୍ରେସ। 21 ଜୁଲାଇରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଶହୀଦ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭଙ୍କର ସରକାର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସାହସ ରହିଛି ତେବେ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରାୟ 3 ଦଶକ ପୂର୍ବେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ବଢୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସିଫେରର ଫାଷ୍ଟ ନୀତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଜାହାଜ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ପତାକା ତଳେ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଅବସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହା ସହ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ
ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାରାଣସୀକୁ 25,000 କୋଟିର ମେଗା ହାଇୱେ ଭେଟି। ବରୁଣା କୂଳରେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ରୋଡ୍ ଓ ଗଙ୍ଗା ଉପରେ ବଣିବ କେବୁଲ ବ୍ରିଜ। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ବାରାଣସୀର ବିକାଶ ପାଇଁ 25,446 କୋଟି ଟଙ୍କାର 2ଟି ବୃହତ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବଢାଇବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଶୈଳୀ। ଆଇଆରସିଟିସି ଆଣିଲା ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆରସିଟିସିରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆରସିଟିସି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ଏକ ନୂତନ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଜୟପୁରର ମାଲବ୍ୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣିଲେ 100% ଟାରିଫ ଦେବ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମେତ 5 ଦେଶ। ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକା ନେଇପାରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କାରଣ ଆମେରିକୀୟ ସେନେଟରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ରୁଷରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ କିଣୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ରୁଷ ଠାରୁ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତାଲିକାରେ ଭାରତ, ଚୀନ, ହଙ୍ଗେରୀ, ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଓ ଆଜେରବାଇଜାନ ଭଳି ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ହେଲେ ଆଇସିସି ପ୍ରଶାସନ ସମୀକ୍ଷା ସମିତି ମୁଖ୍ୟ। ମରିସକୁ 111ତମ ସଦସ୍ୟତା ମଞ୍ଜୁର। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କୁ ବୁଧବାର ଆଇସିସିର ନୂଆ ଉପ କମିଟି ପ୍ରଶାସନ ସମୀକ୍ଷା ସମିତିର ମୁଖ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପରେ ସାଇକିଆ କ୍ରିକେଟ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଲାଗି $12 ମିଲିୟନ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷରେ ଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ। ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମେରାଇନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେରେମ କମରାକର। ସାଇପ୍ରସ ପତାକା ଥିବା ଏକ ଜାହାଜରେ ସେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜାହାଜଟି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ହେରମଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆଭାସ ମିଳିସାରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଫରିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପକ୍ଷପାତିତା ଅଭିଯୋଗ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପିଟିସନ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ ଅନେକ ବିବାଦ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। ରେଫରିଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫିଫା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ କଲ୍ ଯାଏଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରାଗର ସାମ୍ନା କରିଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ମେସିଙ୍କ ଟିମ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। 2026 ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରି ୱେବସାଇଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅନଲାଇନ ପିଟିସନର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନଶନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ପରିବେଶବିତ୍ ତଥା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳୀନ ଅନଶନକୁ ନେଇ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନରେ ୱାଙ୍ଗଚୁକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଘଟୁଥିବା ଦର୍ଶାଇ ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ଓ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଅନଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦାବି ପାଇଁ ଅଦାଲତକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।